ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਟੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ कि कौम का नुकसान किसने किया है अते कौम की सेवा किसने की है। उन्होंने इस समय उन्होंने उपर लगाए गए बेबुनियाद दोषों का भी तथ्यों के नाल जवाब दिता। मैं अज सब तो पहला एक बार फिर शास्त्री नगर दियाँ इंदरलोक सराय बस्ती सराय वेला सुभद्रा कलोनी लारेंस रोड न्यू मोती नगर जितों जितों भी अज भावें इलाके दियाँ संगतां ने, भावें प्रधान साहब ने, भावें उत्थे दी प्रबंधक कमेटियां ने और जितना भावें इस्त्री सत्संग जत्थे ने, जड़े भी मेरिया मातावां भैणां बजुर्ग इत्थे बैठे हैं, सब का दिल की गहराइयों तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने इन्नी भारी गिनती के विच आके अपना कीमती समय दास नूं दिता और दास नूं अपनी गल रखण दा मौका दिता। असल गल तो सिर्फ ये है कि सन 2021 दीयां जिहड़ियां वोटां ने वो अज किस जगह ने, कितनियां साडे वास्ते महत्वपूर्ण ने, अज इस गल नूं समझण दी लोड़ है। जो कौम का नुकसान हो गया, जो एजुकेशन का नुकसान हो गया, जो गोलक चोरी के रिकॉर्ड बन गए, जो सिख इतिहास बुरी तरह रोल दिता गया, अज वो सारिया गलों नूं विचार के असी आने वाली 25 तरीक नूं किस पार्टी के किस कैंडीडेट नूं जिताना है, अज इस गल नूं सोचण और विचारन की लोड़ है। और तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ मैं समझदा कि सब तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि असी इस वोट नूं किसी राजनीतिक पार्टी की वोट समझ के इस्तेमाल करना है या गुरु घर की मोहर समझ के इस्तेमाल करना है। अज मैं पिछले दिनों बादल पार्टी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा अपनी पूरी पार्टी के नाल शास्त्री नगर के विच बादल पार्टी के एक ऑफिस का उद्घाटन करने लई आए। उत्थे उन्होंने कई तरह की नौटंकियां कीतियां, कई तरह की हवावाई गल्लां कीतियां, सिर्फ हवावाई गल्लां कीतियां और बिना किसी सबूत दे कीतियां। मैं अज उन्होंने हर गल का जवाब बड़े सिलसिलेवार देंगा, जिन्होंने भी उन्होंने उस मीटिंग के हाज़री भरी होएगी, जिसने भी उन्होंने गल सुनी होएगी, उन्होंने वीडियो सुनी होएगी, मैं उन्होंने एक एक गल का जवाब विद सबूत देंगा, जबकि वो तो खाली हवा दे भी सारिया गल्लां करके इत्थों दी चले गए। सब तो पहला मैं गल करदा हाँ इस हल्के दे विच उन्होंने जिहड़ा कैंडीडेट उतारिया सरदार जसप्रीत सिंह करम सर, मैं हुणे तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक फोटो कापी वंडांगा जिस दे विच ओहदी वोटर लिस्ट है। उस वोटर लिस्ट दे विच और रघुबीर नगर के पार्ट नंबर 17 दे विच रहिंदे हन और वोट नंबर उन्हां दा 56 हुणे तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ रखांगा। मैं गल सिर्फ इस गल की करनी है कि जिवें हुणे सरना साहब कह के गए कि तुहाडे सारे दे आशीर्वाद सदका जो प्यार सत्कार तुसीं दिता पिछले 15 सालों तो अज किसी भी पार्टी के कोल अजिहा कैंडीडेट नहीं लभ्या कि जिहड़ा आके तुहाडे आशीर्वाद नाल टकरा सके, तुहाडे आशीर्वाद नूं दिते होए नूं जो दास नूं मिलिया है उसके सामने कोई कैंडीडेट खड़ा कर सके। अखीर लिआया कित्थों गया? वैस्ट पंजाबी बाग तो पश्चिमपुरी तो सरदार जसप्रीत सिंह। अज उसकी वोट जदों चुनाव चल रहे हैं, उसकी जिहड़ी वोट है विष्णु गार्डन हल्के दे विच है जिथे वो रहिंदा नहीं है। वैस्ट पंजाबी बाग जिथे वो रहिंदा है उत्थे उहदी वोट नहीं है। और मजे की गल है जिथे वो चुनाव लड़न लई आया है उत्थे ना उहदी वोट है तो ना उहदा घर है पूरे हल्के दे विच। भावें न्यू मोती नगर तो शुरू हो जाए हल्का करमपुरा सराय बस्ती सराय रवेला सुभद्रा कलोनी शास्त्री नगर इंदरलोक तो बाद त्रिनगर लारेंस रोड और श्रीनगर कलोनी, उस जगह के किसी भी एडे वड्डे एरिया के इन्हों एक भी ईमानदार सिख कैंडीडेट नहीं लभा जिहड़ा दास के सामने खड़ा कर सकन। तो फिर लभा कित्थों? सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की कुछड़ विचों उन्होंने घर के नाल वैस्ट पंजाबी बाग तो उन्होंने एक बोर्ड लगाया
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਡੰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੇ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਸੇ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਟੀ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟ ਬਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਟ ਬਾਲ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈਣ। ਉਹ ਬੈਟ ਬਾਲ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਛੋੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਣ, ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਗੜੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੱਟਾ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ,
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, 10,000 ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ, 10 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 10 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਤੇ 10,000 ਸਵੇਰੇ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਰਦਾ ਤੇ 5-10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ। RTI ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਅੱਜ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ। ਉਸ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ RTI ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਨ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੇਜਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ IO ਨੇ, SHO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ 8 ਨਹੀਂ 9 ਸਵਾਲ, ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, SHO ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 6 ਪੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, 6 ਪੇਜ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ की IO ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक क्लियर कट हो जाता है कि एक फर्जी केस है, फेक केस है, खाली इल्जाम लगाए गए हैं जो किसी भी तरीके प्रूफ नहीं किए गए। इसलिए मैं इस केस को डिसमिस कर दी। हाँ, एक बारी नहीं 2 बारी डिसमिस होया। मैं चैलेंज करता है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा नूं कि आ जाए और मेरे नाल डिबेट करके दसे कि क्या मैं झूठ बोलता हाँ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। और जब मनजिंदर सिंह सिरसा झूठ बोलता है तो फिर संगत जड़ी सजा उसनूं दवे वो आप गुरु महाराज अंग संग होकर सहाई होण। अज इस गल नूं समझण दी लोड़ है। मैं एक एक कागज एक एक पेपर तुहाडे सारिआं नूं अज देवांगा। सारिआं नूं अपने अपने घरे जाके पढ़ना। आरटीआई गुरुद्वारा कमेटी ने जवाब दिता, थाने विच पुलिस विच आईओ ने गुरुद्वारा कमेटी ने जवाब दिता, कोर्ट ने केस डिसमिस कीते। खाली फर्जी केस बोलना तो करना, किसी के उत्ते इल्जाम लगा दोगे, इत्थे ही बस नहीं है। सिरसा जी मैनू तो कोर्ट ने डिसमिस मतलब केस करता डिसमिस, तुसी भी जवाब दे दिता कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, बाकिया ने भी तुहाडे डिपार्टमेंट ने भी जवाब देता कोई गड़बड़ नहीं हुई। हुण मैं इस दे नाल 2 FIR भी कापी लगाईयां ने। 2 FIR जिहड़ी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ आईओ पुलिस ने कीतियां हैं कोर्ट के कहण दे उत्ते। मैं नहीं कीतियां, मैं बिल्कुल नहीं कीतियां, ये किसने कीतियां? कोर्ट ने कीतियां। FIR पक्कियां FIR जिस दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। की होया होया कि तुसी तरपालां और टेंटां दे कि उत्तराखंड दे विच बाढ़ आ गई है, 1.5 करोड़ दे 2 करोड़ दे नकली बिल पा दिते कि असीं तरपालां खरीदियां, असीं टेंट खरीदे ते उत्तराखंड भेजे। ते जदों बिल पास हो गए पेमेंटां हो गईयां, वो बिल साडे हत्थ लगे ते जाके उन्होंने दुकानों के उत्ते चैकिंग की, ना दुकान लभी ना मकान लभ्या ना फैक्ट्री लभी, ते केस कोर्ट भी चला गया। आईओ जो पता करन गया तो उन्होंने भी ना दुकान लभी तो ना फैक्ट्री लभी, तो कोर्ट ने FIR कर दी। FIR मतलब मेरा तो केस हो गया डिसमिस, तो मैं तो हो गया दोषी, तो तुहाडे तो हो गई FIR, तो तुसी हो गए साफ। वाह भाई मेरे बल्ले शेरा, ये किहड़ी दुनिया का कानून है भाई? एक नहीं 2 FIR। सिरसा कह दे कि मेरे तो 2 FIR नहीं हुई, इन्हां विच मेरा नाम नहीं है, मैं फिर भी गुरुद्वारा कमेटी का मैं कहना अपने आप नूं लांबे कर लवांगा। हर गल विद प्रूफ विद एविडेंस करांगा, एक भी गल अजिही नहीं करांगा जिहड़ी हवाबाजी सिरसा जी चुटकुले सुना के उस दिन गए ने। चुटकुले नाल गल नहीं बनदी। जे अज संगत दे विच खड़ा वां, पार्टी कोई भी रही होवे, किसी तरह का भी कोई भी इंसान होया होवे, उसदा डट के मुकाबला कीता है।